Good morning to all of you. Today's my presentation is on contracting plan. It is in the unit project administration in the subject of project management skills. Now, today's outline of my presentation is project execution plan. Within that, contracting plan. So already we have discussed regarding the project execution plan in the previous classes. So there we must have an answer for the following questions. If the plan is able to answer these all questions, then we can say that project execution plan has been completed. That phase has been completed. In that phase, project execution plan, first phase will be a contracting plan. Okay, so before that I will just overview the project execution plan. Project execution plan must answer what is the business need and what are the project objectives. It means that as when we start a project or when we choose a project or a company choose particular project to do, before that, so inside the project, that should answer what is this project, what for, what are the business behind this project, or what are the project objectives. These things has to be known by the project manager, or that a team has to know the answer for this, or a project execution plan must answer this question. Who will participate, when will they participate, and what role will they have. It means that in the project execution plan, the roles and responsibilities has to be defined by this particular plan. And also next question is, how will the project is contracted means who will take the portion of the work or activity in or a process in the project, how they will do the contract in between the project and their company or their team, and these and also how they are sequenced between the activities of different contractors or the different contractors and the project or project manager or a project team. These things has to be known during the project execution plan. When will stage transition and specific activity takes place. It means that ಯಾವಾಗ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. This concept already has been explained in the previous class. So why I explain now is to recall the concept behind the project execution plan, and also today's topic is contracting the plan. Now, okay, in the contracting the plan, this is the first step in the preparation of the project execution plan. As I said earlier, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀಮು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ವೈಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಸ್ ಎ one project, then
who will be going to handle the kitchen, or who will going to do the food grains during the marriage. So there should be a contract between that project and that person or that team. Similarly, who is the photographer, who will the decorator, who will the other musicians while doing the marriage, who will be the goldsmith, so what is the budget, who will the financer. So these things has to be discussed during the contracting the plan. ಒಂದು ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಊಟ ಭಟ್ರು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬರು ಚೌಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಆ ಭಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕಾನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ರೋಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಹು ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಓನರ್ಸ್ invariably need some agency with who they can share the responsibility. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓನರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಮ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರೇ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಸೈನ್, ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು, ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಓನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಯಾರು ಆ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾರು ತೊಗೊತಾರೆ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ he has to take some agency ಅಥವಾ some team to do those things. In the interest of developing self-regulating system, it would be necessary to contract out those areas where the owner's company does not have the inherent competence. ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ TCS ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇಲ್ದರೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಆ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ಸ್ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅವರು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ 4 ಜನದ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ project. Okay, next thing is right. Okay, here what all the issue must be examined during the phase of the project. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, examined during the project phase. Which type of contract to choose? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೇಬರ್ಸನ್ನು 10 ಜನನ ಈ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕು. ಬೈ ಹುಕ್ ಆರ್ ಕುಕ್ ನೀವು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂದು ಈಗ ಆಗ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸಾ 10 ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 10 ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕಳಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಆ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಡುವೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್. ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಲೋನನ್ನು ತೀರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ EMI ಕಟ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಮೌಂಟು ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸತಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಸಾಲ ತೀರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೈ ಹುಕ್ ಆರ್ ಕುಕ್ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, 1 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಯಾರಿಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕೆಲವೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳಾಯಿತು, ಆಗ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ಆಗ 1 ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುಯೇಷನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ರೆನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆದರೂ ಸಹ ಅಂಥವನ್ನೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಅಂಥವರು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು, ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೂಟೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೂಟೆನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸು. ಸೊ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದ ಕನ್ಸೆಷನ್, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ while doing the contract plan. Okay, next one is next contract plan should involve of the number of alternatives, since there is many possibilities. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರು ಒಂದು 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಹೀರೋ ಯಾರು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು, ಆ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ,
ಅವ್ರದ್ದು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್, ಹೀರೋಗೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟು, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹೀರೋ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮನಗಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಲಲಿತಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಹಿಮಾಲಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬುಕ್. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. I have purchased and reading those, and this information has taken from that book. Okay.